السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ معزز سامعین کرام، اسلامی تاریخ میں ایک غزوہ پیش آیا ہے جسے ہم اور آپ غزوہ بدر کے نام سے جانتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں، سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو یہ جنگ بدر کے میدان میں پیش آئی تھی، جس میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ بدر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سورت نازل ہوئی جسے سورۃ الانفال کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ مسلمان اور کافروں کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے بعد جو مسلمانوں کو فتح نصیب ہوتی ہے اور کافر جو مال چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ غزوہ بدر کے بعد سورۃ الانفال نازل ہوئی۔ سورۃ الانفال کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے پہلا پیغام یہ ہے، کن مؤمنا حقا، حقیقی طور پہ ایمان والے بنیے۔ اب حقیقی طور پہ ایمان والے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بار بار آپ درس میں، جمعہ کے خطبے میں یا عام تقریروں میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ حقیقی ایمان والے بنو، اور یہی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو حقیقی ایمان والے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سورہ انفال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ قرآن حکیم کہتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایمان والے وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تب ان کا دل تھرا جاتا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں ایمان والوں کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، تو ایمان والوں کے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، ایمان والے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو دے رکھا ہے اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ 5 اوصاف بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقی معنوں میں ایمان والا یہی انسان ہے جس کے اندر یہ 5 کوالٹیز پائی جائیں، جس کے اندر یہ 5 صفات پائی جائیں۔ ان 5 صفات میں سے جو شروعات کی 2 چیزیں اس پر آپ ذرا غور کریں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، ایمان والوں کی پہچان یہ ہے، سچے مسلمان کی پہچان یہ ہے، جب رب کی آیتیں سنائی جاتی ہیں تو رب کی آیتیں اس کے دل کے اوپر اثر کرتی ہیں، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تراویح ابھی آپ پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، آپ کی ایمان میں کتنا اضافہ ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہ کوئی آیت سن کر کے دل تھرا گیا ہو؟ بھئی نماز میں بار بار قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اذا وقعت الواقعہ، الحاقۃ ما الحاقہ، اذا زلزلت الارض زلزالہا، القاریۃ ما القاریہ، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تراویح میں آپ سن رہے ہیں، تقریباً 10-12 آپ سن چکے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ قرآن سنتے سنتے آپ کا دل تھرا گیا ہو، آنکھ میں آنسو آیا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے؟ نہیں ہوتا ہے بھائی۔ کیسے ہوگا جب ہم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں ہیں؟ آپ عالم عرب کے جو قراء حضرات ہیں، جو ائمہ ہیں، آپ ان کی ویڈیوز آپ دیکھیے، قرآن پڑھتے پڑھتے رونے لگتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن کو سمجھتے ہیں۔ آج ہم اور آپ نے قرآن کا مطلب کیا سمجھا ہے بھائی؟ قرآن کا معنی ہم نے کیا سمجھا؟ بس رمضان میں ایک قرآن ختم کر دو، 10 دن کے اندر، 20 دن میں، بس قرآن کا یہی مقصد ہے۔ یہ قرآن حکیم کے ساتھ خیانت ہے، یہ قرآن حکیم کے بے ادبی ہے، یہ قرآن حکیم کا استہزاء اور مذاق ہے کہ ہم سال بھر قرآن حکیم کو چھوڑ کر کے رکھتے ہیں اور ماہ رمضان میں بس ایک تراویح سن لو، کام ختم ہو گیا بھائی۔ قرآن حکیم نازل ہوا ہے سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے۔ جب ہم سمجھیں گے تب قرآن کی آیتیں ہمارے ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنیں گی، ہمارے دلوں کے اندر قرآن کی آیتیں اثر کریں گی۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ حقیقی طور پر ایمان والے بنیے۔ اور آگے بڑھیے، سورہ انفال کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے دوسرا میسج یہ ہے، کونوا متحدن، آپس میں اتحاد پیدا کرو، آپس میں ایک جہتی اور اتحاد پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔
वला तनाज़ऊ, हकीकत में इबारत यह है वला तनाज़ऊ, और ए ईमान वालों तुम आपस में इख्तलाफ ना करो। भाई कुरान हकीम की आयत करीमा बड़ी मशहूर है। जब इत्तिहाद इत्तिफाक की बात होती है तो बार बार आप सुनते रहे हैं अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो, आपस में इख्तलाफ ना करो। यहाँ पे काबिल गौर बात यह है, अल्लाह ने कहा अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो और आपस में इख्तलाफ ना करो। अताअत इलाही और अताअत रसूल को लाजिम पकड़ो, आपस में इख्तलाफ ना करो। हालांकि इंसान का नेचर ऐसा है, इंसान की फितरत ऐसी है, इस मस्जिद के अंदर बैठा हुआ हर एक शख्स, उसकी सोच अलग है, उसका फिक्र अलग है, उसका नजरिया अलग है, सोचने का, बोलने का, काम करने का तरीका और थॉट हर इंसान के अलग अलग है। गोया कि नेचर ये कहती है, फितरत ये कहती है कि इंसान के दरमियान इख्तलाफ होना लाजमी है। इख्तलाफ होगा भाई, हर इंसान की फिक्र अलग है, सोच अलग है, देखने का जाविया और नजरिया अलग है, चीजों को मापने का पैमाना और मीजान अलग है। लिहाजा इंसानी फितरत का तकाजा यह है कि इंसान के दरमियान इख्तलाफ होना लाजिमी है, इख्तलाफ होगा। इंसानों में रंग के एतबार से इख्तलाफ है, जबान के एतबार से इख्तलाफ है, खाने पीने के एतबार से इख्तलाफ है, हर एतबार से अलग अलग आपको नजर आएंगे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, दुनियावी मामलात में तुम्हारी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, वातिउल्लाह व रसूलहु, अल्लाह की अताअत करो, रसूल की अताअत करो। अगर हकीकी मानों में अताअत इलाही को लाजिम पकड़ोगे, अताअत रसूल को लाजिम पकड़ोगे, इख्तलाफ के शिकार नहीं हो सकते हो। क्यों? अताअत इलाही, अल्लाह एक है भाई। जब अल्लाह एक है, हमारे पैगंबर आखिरी नबी एक है और उनकी लाई हुई शरीयत एक है, तो फिर आखिर ये दो ख्याल आए कहां से? आखिर दो नजरिया आया कहां से? आज नमाज बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, एक तबका ऐसा है जो रफुल यदैन करता है, एक तबका ऐसा जो रफुल यदैन नहीं करता है। रमजान का ये महीना है, रमजान के इस महीने के अंदर एक तबका ऐसा है जो 8 रकात तरावी पढ़ता है, एक जमात आपको ऐसी मिलेगी जो 20 रकात तरावी पढ़ती है। सवाल ये पैदा होता है ये नजरिया और ये इख्तलाफ आया कहां से? कुरान हकीम इसीलिए कहता है रब के अताअत को लाजिम पकड़ोगे, नबी की सुन्नत को लाजिम पकड़ोगे, इख्तलाफ नहीं आ सकता है। और बात तरावी की आई है भाई, इख्तलाफ हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरीह तौर पर जो रिवायतें मिलती हैं, 8 रकात से ज्यादा अल्लाह के नबी ने कभी पढ़ी ही नहीं, कभी अल्लाह के नबी ने नहीं पढ़ी। सही बुखारी आप उठा करके देख लें, सही इब्ने खुज़ैमा उठा करके देख लें, सही इब्ने हिब्बान उठा करके देख लें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सराहत के साथ मौजूद है 8 रकात, प्यारे नबी ने 8 रकातें पढ़ी और 3 रकात अल्लाह के नबी ने वितर पढ़ी। फिर 20 रकात की बात कहां आई? आज लोग हवाला देते हैं उमर इब्ने खत्ताब का, हजरत उमर ने 20 रकात पढ़ी थी। भाई अरे कोई एक सही रिवायत तो पेश कर दो। हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी अपने जमाने के अंदर, अपने दौरे खिलाफत में उन्होंने 8 रकात तरावी ही पढ़ने का उन्होंने हुक्म दिया था। 20 रकात तरावी की जो रिवायतें पेश की जाती हैं, एक भी रिवायत सनद के एतबार से सही नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, कहने का मतलब यह है आपस में इत्तिहाद, और इत्तिहाद उसी सूरत में हो सकता है जब हम किताबुल्लाह को थामेंगे, सुन्नत रसूल को थामेंगे। हमारा मर्जा और मंबा जब किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल होगा, उसी सूरत में हमारे और दीगर लोगों के दरमियान इत्तिहाद मुमकिन है। बहरहाल दूसरा मैसेज सूरह अनफाल के अंदर यह है कि आपस में इत्तिहाद को लाजिम पकड़ो। तीसरा मैसेज यह है खिफ बिल्लाह, अल्लाह से डरो। सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे बद्र का पूरा नक्शा खींचा है। कभी आपको ग़ज़वे बद्र पढ़ना हो, सूरह अनफाल उठाइए और सूरह अनफाल की तफसीर आप पढ़िए। पूरा ग़ज़वे बद्र का नक्शा अल्लाह ने खींचा है। ग़ज़वे बद्र के मौके पर जब कुफ़ार मक्का तैयारी कर रहे थे कि चलो बद्र के मैदान में चलते हैं, मुसलमानों से मुकाबला करना है, उस मौके पर इब्लीस सुराका बिन मालिक की शक्ल में इब्लीस उनके पास आता है और क्या कहता है? कुरान हकीम नक्शा खींचता है, वज़य्यन लहुमुश शैतानु, शैतान ने उनके लिए उनके कर्तव्य को, उनके आमाल को मुज़य्यन बना करके पेश किया। वज़य्यन लहुमुश शैतानु आमालहुम, शैतान ने उनके दिल के अंदर वसवसा डाला और उनको ज़हनी तौर पर तैयार किया कि जिस मकसद के लिए तुम निकल रहे हो बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और इब्लीस ने यहां तक कहा ला गालिब लकुमुल यौम, आज के दिन कोई भी इंसान तुम्हारे ऊपर गालिब आ ही नहीं सकता है। तुम्हारी 1000 की तादाद है, इतनी बड़ी लश्कर है, हथियार तुम्हारे पास मौजूद है। ला गालिबा लकुमुल यौम मिनन नास, आज कोई इंसान तुम्हारे ऊपर गालिब आ ही नहीं सकता है। कामयाब होगे तुम होगे, फतेह अगर किसी को नसीब होगी तो तुमको फतेह मिलेगी। चुनांचे
कुफार मक्का वहां से निकलते हैं, बदर के मैदान में आते हैं। कुरान हकीम कहता है जब इबलीस भी साथों साथ आया, सुराका बिन मालिक की शक्ल में मैदान बदर के अंदर इबलीस भी आता है। लेकिन फलम्मा तराल फियतान, जब इबलीस ने दोनों जमातों को देखा, कुफार मक्का के लश्कर को देखा, मुसलमानों के लश्कर को देखा, कुफार मक्का के लश्कर को देखा तैयार हैं, और जब इबलीस ने मुसलमानों के लश्कर पर एक नजर डाली, क्या देखता है? जिब्रील अमीन मलाइका के साथ उतर रहे हैं, फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं। इबलीस वहां से दुम दबा करके भागा। लोगों ने आवाज दिया, कहां जा रहा है? हम सारे लोगों को बहला फुसला करके लाया, कहां जा रहा है तू? कहता है इन्नी आरानी मा ला तराउन, जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे हो। इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं, मेरे दिल में अल्लाह का डर है, मैं अल्लाह से डरने वाला हूं। सुनो, अल्लाह बहुत सख्त अज़ाब वाला है। मेरे भाई और दोस्तों, मैसेज ये है, पैगाम ये है, यहां पर इबलीस जैसा सरकश, इबलीस जैसा मलऊन भी अल्लाह से डरता है। ये इंसान इबलीस से बदतर हो गया, इसके दिल में अल्लाह का डर नहीं है। भाई आज हमारे दिलों में अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का डर होता तो आज हमारे समाज का एक मुसलमान पंजवक्ता नमाजी सूदी कारोबार ना करता। आज अगर हमारे दिल के अंदर खौफ खुदा होता, अल्लाह का डर होता, तो एक मुसलमान अपने आप को साहिब ईमान कहने वाला चोरी बेईमानी ना करता। आज अगर हमारे दिल में अल्लाह का हकीकी मानों में डर होता, तो जिस तरीके से माह रमजान में मस्जिद फुल हो जाती है, साल के 12 महीने भी मस्जिद के अंदर यही रौनक हमें और आपको देखने को मिलती है। इब्लीस अल्लाह से डरने वाला है, हम अल्लाह से डरने वाले नहीं हैं। अल्लाह से डरिए। सूरह अनफाल के अंदर हमारे और आपके लिए ये तीसरा मैसेज है। और आगे बढ़िए, सूरह अनफाल के अंदर हमारे और आपके लिए चौथा मैसेज ये है कि अल इस्तिग़फ़ार यंदफ़िउल अज़ाब। अगर कोई कौम इस्तिग़फ़ार करती है, अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करती है, माफ़ी मांगती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर रखा है कि फिर ऐसी कौम को हम हिलाक नहीं करेंगे। वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। ये अल्लाह का वादा है कि ऐसी कौम, ऐसा समाज, जिस समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस्तिग़फ़ार करने वाले हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगने वाले हैं, ऐसी कौम को अल्लाह हिलाक नहीं करेगा। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा कहते हैं कि इस उम्मत के पास निजात के, अमन व अमान के दो जरिए थे। दो जरिए थे। एक जरिया आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, और दूसरा जरिया इस्तिग़फ़ार। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के नबी की वफात हो गई, हमारे पास अमन व अमान का, राहत का जो एक सामान था, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे, वो चीज़ हमसे हमारे पास अब नहीं रही, लेकिन इस्तिग़फ़ार हमारे पास है। अगर हम अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करने वाले रहें, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर पशीमा होकर के शर्मिंदगी का इजहार करते हुए अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह ताला इसी कौम को हिलाक नहीं करेगा। ये चौथा पैगाम ये है कि इस्तिग़फ़ार किया जाए, अल्लाह से माफ़ी मांगिए, चलते फिरते उठते बैठते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अल्लाह के नबी कहते हैं, ऐ लोगों तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। व इन्नी ला अस्तग़फ़िरु फिल यौमि मिअता मर्रा। प्यारे नबी कहते हैं, तुम्हारा नबी जो है दिन में सैकड़ों मरतबा अल्लाह तबारक व तआला से तौबा इस्तिग़फ़ार करता है। बहरहाल चौथा पैगाम है कि इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ा जाए। इसी तरीके से सूरह अनफाल के अंदर हमारे आपके लिए पांचवा पैगाम ये है, कुन अमीनन वला तकुन खाइना। अमानतदार बनिए, खयानत को छोड़िए। भाई अमानतदार क्या, अमानत क्या चीज़ है? अमानत किसे कहते हैं? भाई एक दौर था, एक ज़माना ऐसा था प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में और बाद के दौर में, एक इंसान जो है अपना माल ले जाकर के किसी इंसान के पास जो नेक होता था, अल्लाह वाला होता था, उसके पास माल रख देता था, और 2 महीना 4 महीना साल भर के बाद जब ज़रूरत पेश आती थी जाकर के माल ले लेता था। अच्छा, जो माल रखा गया है ये उसके पास अमानत है। अब वो अमानत रखी गई है तो उसमें खयानत न की जाए। अच्छा, अब समाज के अंदर ऐसा नहीं रहा भाई। अब ऐसा माहौल नहीं है कि कोई इंसान, कोई मुसलमान ले जाकर के इससे मुसलमान के पास पैसा रखे, इल्ला माशाअल्लाह ऐसा होता होगा। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए, अमानत की असल ये है, अमानत की असल ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन। ऐ लोगों तुम अमानतदार बनो, अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता है। खयानत करने वाले अल्लाह की निगाह में पसंदीदा है, मबगूज़ है। खयानत का माना ये जरूर है कि आपके पास माल रखा जाए, आप उसमें से बेईमानी कर ले, लेकिन खयानत की हकीकत ये है, खयानत की हकीकत ये है कि आप किसी हकदार को उसका हक ना दें, ये भी खयानत है। किसी हकदार को उसका हक ना देना ये खयानत है। आपने जब खवातीन के ताल्लुक से तकरीर सुनी होगी, आपने सुना होगा एक औरत
اس کے بستر کا حق صرف اور صرف اس کے شوہر کا ہے. لیکن اگر وہ عورت اپنے بستر پر کسی اور کو موقع دیتی ہے, کسی اور کو چانس دیتی ہے, تو وہ عورت اپنے شوہر کے تعلق سے خیانت کرنے والی ہے. تو خیانت کا معنی یہ ہے کہ جس کا جو حق ہے اگر وہ حق آپ نہیں دے رہے ہیں, آپ خیانت کرنے والے ہیں. اب اس کو آپ ایسے سمجھیں, بھئی آپ کو اللہ نے اولاد سے نوازا ہے, اب اولاد کی صحیح تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, دین کی تعلیم اسے دینا آپ کی ذمہ داری ہے, شریعت کا پابند بنانا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اگر اسے دین اسلام کی باتیں نہیں سکھا رہے ہیں, آپ اپنی اولاد کی تربیت کے تعلق سے خیانت کر رہے ہیں. اور اللہ ایسے لوگوں سے محبت نہیں کرتا ہے, ایسے لوگ اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہیں. باپ کے مرنے کے بعد وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے, آپ وراثت میں بہن کو حصہ نہیں دے رہے ہیں, آپ خیانت کر رہے ہیں. آپ نے کسی کو مزدوری پر رکھا ہے, اب مزدوری کرنے والا آپ کے پاس مزدوری کرتا ہے, اس کی مزدوری دن کے اعتبار سے 1000 روپے بنتی ہے, لیکن آپ اسے کمزور پا کر کے آپ اسے 200 دے رہے ہیں, 400 دے رہے ہیں, 1000 نہیں دے رہے ہیں, حق آپ اس کا مار رہے ہیں, یہ بھی خیانت ہے. اور اہل علم نے خیانت کی بہت ساری قسمیں کی ہیں, 3 قسمیں اپنے سامنے آپ رکھیے. خیانت ایک ہے اللہ کے ساتھ, ایک خیانت ہوتی ہے رسول کے ساتھ, اور ایک خیانت ہے کتاب اللہ کے ساتھ. اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے بھائی؟ اللہ کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ اللہ کا حق اللہ کو نہ دے کر کے کسی اور کو دیا جائے, یہ اللہ کے ساتھ خیانت ہے. رسول کے ساتھ خیانت کیا ہے؟ رسول کے ساتھ خیانت یہ ہے کہ رسول کی اتباع کو لازم نہ پکڑتے ہوئے یہود و نصارہ کے طور طریقے کو اپنایا جائے, پیارے نبی کی پیاری تعلیمات کو چھوڑ کر کے غیروں کے طور طریقے کو اپنایا جائے, یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خیانت ہے. کتاب اللہ میں خیانت کیا ہے؟ کتاب اللہ میں خیانت یہ ہے, کتاب اللہ کا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کے معنی اور مطالب پر غور کریں, اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں. لیکن ہم اور کیا کرتے ہیں بھائی؟ سال کے 12 مہینے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں, رمضان آ گیا ہے, اور رمضان میں بھی اچھا ایک ماحول تھا پہلے, ماہ رمضان میں لوگ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. پہلے تھا کہ سال بھر نہیں پڑھتے تھے, لیکن ماہ رمضان میں لازمی طور پہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے. لیکن اب تو ماحول ایسا بھی ہے کہ رمضان میں بھی قرآن نہیں اٹھا رہا بندہ, بس تراویح میں سن لیا یہی کافی ہے, تراویح میں سن لیا بھائی وہی کافی ہے. یاد رکھیں یہ قرآن حکیم کے ساتھ خیانت ہے. آپ اللہ کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں, رسول کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں, کتاب اللہ کے ساتھ خیانت کرنے والے ہیں. قرآن حکیم کہتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین, خیانت کرنے والے اللہ کی نگاہ میں مبغوض ہیں, ناپسندیدہ ہے. اور جو انسان رب کائنات کی نگاہ میں ناپسندیدہ ثابت ہو جائے, مبغوض ثابت ہو جائے, پھر ایسا انسان نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا. دنیا سے بھی جاؤ گے, آخرت سے بھی جاؤ گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.